وفي الهوى رسول حسبي الله فنعم الوكيل ربي ما تقولي قاضي مثلي الله أنا العكاي وقد عصمت بجميع الله جارينا صلوا على نور أحمد الله يا من سقيك يا من يرضى على كل الله سبحانه من لم يسر بالمحبة الله فليس هو صلوا على نور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من علم نور ربي الله يا من سميت قبل أمة بحسابي الله أيامك وليالي البر والأرض فهي الله وجرهم بالمنافقين يا ليتني عيني تنظر الله أو ترعى التأكيد ثم نشكر الله أنا مراعي منادي صلوا على نور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من هلك النور ربي الله يا من سبق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي
وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau, keluarga beliau dan umatnya. Dan sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Ci'albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih. Amin ya rabbal alamin. Seluruh pengurus, muadzin Yayasan Masjid Al-Muttaqin dan jamaah hadirin wa hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mengkaji lanjutan hadis, ada yang bertanya ya, terkait masalah antara suami dan istri. Mazhab Syafi'i, kalau suami punya wudu, istri juga punya wudu, kemudian bersentuhan kulit dengan kulit, maka wudunya batal kedua-duanya, kecuali terkena rambut, gigi, atau kuku. Saya pernah bahas tapi belum menyeluruh, bahwa sesungguhnya 3 mazhab menyatakan tidak batal suami istri jika bersentuhan
atau tersentuh kulit dengan kulit dalam keadaan berwudu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali sepakat tidak membatalkan. Tapi mazhab Syafi'i membatalkan. Walaupun ada sedikit berbeda. Mazhab Hanafi menganggap yang membatalkan suami istri ketika dalam keadaan berwudu adalah al-jima', berhubungan biologis. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, jika bersentuhannya bisyahwah, dengan syahwat, maka wudunya batal. Tapi kalau tanpa syahwat tidak batal. Mazhab Syafi'i tanpa syahwat maupun dengan syahwat kedua-duanya batal. Ada yang bertanya, di dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat Nabi setelah berwudu, kemudian Nabi mencium jidat istrinya Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi sholat tanpa mengulang wudu. Maka dari sini dipahami oleh tiga mazhab tadi bahwa suami istri bersentuhan tidak membatalkan wudu, karena Nabi mencium jidat istrinya dalam keadaan berwudu. Kemudian Nabi setelah itu sholat tanpa mengulang wudunya, berarti wudunya tidak batal. Itu yang pertama yang dijadikan hukum oleh tiga mazhab tersebut. Riwayat yang kedua, Nabi sholat di dalam kamar, sholat sunnah. Kamar Nabi sempit. Ketika sholat, sang istri ada di situ, tersentuh Nabi dengan sang istri, kulit dengan kulit. Itu yang dipahami seperti itu. Tapi sholatnya tetap disempurnakan oleh Nabi. Seandainya membatalkan, otomatis sholat tersebut tidak disempurnakan oleh Nabi, karena tidak mungkin sholat dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan wudunya batal. Ini dua hadis yang menjadi rujukan dan ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Harus diingat bahwa Imam Fiqih itu lebih dahulu dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu justru mengambil hadis dari murid-muridnya, ulama-ulama Fiqih yang saya sebutkan namanya, Imam Abu Hanifah, wal Imam Malik, wal Imam Ahmad, wal Imam Syafi'i. Ya. Beliau belajar ke murid-muridnya. Ini yang menjadi dasar hukum, ditambah dengan ayat di surat Al-Maidah, aula mastumun nisaa, yang membatalkan wudu adalah kalian bersentuhan dengan istri-istri kalian. Dipahami oleh tiga mazhab, bersentuhan di situ adalah berhubungan biologis. Yang berbeda hanya imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan di situ bukan maknanya bersentuhan, diterjemahkan, ditafsirkan berhubungan biologis, tapi bersentuhan kulit dengan kulit secara makna zahirnya. Bagaimana Imam Syafi'i menjawab dalil tersebut? Imam Syafi'i mengatakan bahwa awal mulanya suami istri dalam keadaan berwudu tidak membatalkan wudu kalau bersentuhan. Itulah hadis yang tadi diterangkan oleh Rasul, oleh para periwayat yang termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi mencium jidatnya Sayyidah Aisyah istrinya, kemudian Nabi sholat, atau Nabi sholat kemudian tersentuh kulit dengan istrinya di dalam kamar ketika Nabi sholat. Imam Syafi'i menjawab bahwa awalnya
Suami istri tidak membatalkan wudu. Ayatnya belum turun. Ayat yang menyatakan aula mastumun nisa itu turun pada tahun 5 Hijriah, awal bulan Sya'ban, hari Senin, dalam peristiwa perang namanya Bani Mustalak. Sehingga Imam Syafi'i mengartikan bahwa hukum lama itu, suami istri itu hukum lama, awalnya tidak batal. Tapi ketika ayat tersebut turun, aula mastumun nisa, yang ada di surat Al-Maidah pada tahun 5 Hijriah, hari Senin, awal bulan Sya'ban, maka hukum lama itu terhapus. Itu jawaban Al-Imam Syafi'i. Cerdas tidak? Alim tidak? Pandai tidak? Sehingga fatwa ini sampai sekarang diteruskan oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kita sentuh batal suami istri. Makna kedua, bahwa Nabi itu memiliki hukum khusus. Nabi memiliki hukum khusus. Ada beberapa hukum yang memang hanya khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi umatnya berbeda. Contohnya puasa wisol, puasa yang menyambung hari. Ya, ada 3 hari, 4 hari baru berbuka puasa. Itu Nabi lakukan. Tapi Nabi melarang kepada umatnya melakukan itu. Berarti hukum ini hanya khusus untuk Nabi. Ada solat ba'diyah asar, Nabi lakukan di rumah, solat ba'da asar. Tapi dalam hadis Nabi melarang umatnya melakukan solat sunnah ba'da asar. Itu hukum khusus untuk Nabi. Menikah Nabi dengan mas kawinnya ayat Al-Quran, tanpa wali, tanpa saksi. Hukum itu hanya khusus untuk Nabi. Umatnya tidak boleh, harus ada saksi, harus ada wali. Maka demikian pula Nabi tidak batal wudu, karena itu hukum khususnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan. Ya, jadi ada yang bertanya itu penjelasannya, karena kenapa hadis ini ada kok? Nah, itu jawabannya. Ya, ada 2 jawaban. Yang pertama, sudah mansukh, sudah terhapus hukum lamanya. Datang hukum baru an-nasikh aula mastumun nisa. Kemudian Imam Syafi'i memahami itu bahasa tidak perlu ditafsirkan. Jadi makna zahir aula mastumun nisa yaitu batal wudu karena bersentuhan. Dari mana Imam Syafi'i memahami itu? Dari hadis Nabi yang menyatakan naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil mulamasah. Nabi melarang praktek akad jual beli dengan cara menyentuh. Al-mulamasah itu artinya adalah lamsu ar-rajuli ats-tsauba biyadihi wa la yanzur ilaih. Di zaman itu kalau mereka beli produk karena waktu malam gelap, barangnya tidak kelihatan. Lantas bagaimana mereka mengetahui barang itu bagus? Dengan cara mereka menyentuh dengan tangan. Kata al-mulamasa sama seperti firman dari kata lamasa yulamisu mulamasatan, berarti tafsirannya ada di dalam masalah jual beli tadi, bahwa Nabi melarang menyentuh barang yang tidak dilihat kemudian dijadikan satu akad jual beli. Itu dilarang karena tidak bisa melihat barangnya. Sentuhan tidak bisa menjadikan satu hukum bahwa barang itu bagus, sehingga Nabi melarang al-mulamasa. Yang menjadi poin di sini, al-mulamasa artinya menyentuh secara langsung dengan tangan, telapak tangan kepada pakaian, langsung tersentuh. Maka ayat tersebut juga artinya bersentuhan secara langsung kulit dengan kulit. Jadi al-ma'na az-zahir muqaddam, makna zahirnya didahulukan.
Kalau tiga mazhab yang lain memaknai tafsirannya, itu dianggap bahasa kiasan, yang artinya ada muqabalah, wazan fa'ala, lamasa, ada dua pihak yang saling bersentuhan. Itu bahasa Arab disebut dengan jima, lamasa yulamisu. Nah, itu terjadi khilaf di situ. Kemudian juga ada yang bertanya, bagaimana seseorang diizinkan untuk mengajar ilmu hadis? Apa persyaratannya? Ada yang bertanya begitu. Persyaratan seseorang sudah diizinkan mengajarkan ilmu hadis. Yang pertama, harus tahu mustalahul hadis. Mustalahul hadis. Ada ungkapan mengatakan, ungkapan di kalangan ahli hadis, ya, bahwa orang yang tidak pernah mempelajari kitab Muqaddimah Ibni Salah atau tidak pernah mempelajarinya, membacanya, maka dilarang dia mengajarkan ilmu hadis. Berarti yang pertama apa? Harus ada penguasaan ilmu mustalahil hadis. Memang agak tebal kitabnya, tapi alhamdulillah ada muncul ulama abad 7 Hijriah yang sangat terkenal dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, raja di dalam ilmu hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Siapa beliau? Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau merangkum kitab Muqaddimah Ibni Salah hanya sekitar 9 sampai 10 lembar saja. Dirangkum, kemudian dijelaskan dengan cara yang berbeda, yang sebelumnya tidak ada ulama hadis yang menerangkan mustalahul hadis seringkas itu. Beliau menulis kitab itu berjudul Nukhbatul Fikr. Hanya beberapa lembar saja. Itu adalah ringkasan dari Muqaddimah Ibni Salah. Artinya minimal kitab ini dia pernah pelajari dah. Yang paling ringkas ini. Ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahil hadis. Kemudian kitab itu dijelaskan kembali oleh beliau. Judulnya Nuzhatun Nadar. Ya. Ini yang pertama nih. Ini kitab-kitab ini wajib dipelajari bagi orang yang ingin memperdalam ilmu hadis. Setelah itu kita pelajari juga kitab-kitab mustalah hadis yang mungkin lebih luas pembahasannya, seperti kitab berjudul Tadribur Rawi. Tadribur Rawi adalah karya dari Imam As-Suyuti. Nah, Tadribur Rawi ini adalah penjelasan dari kitab At-Taqrib An-Nawawi. Ya, At-Taqrib ya. At-Taqrib An-Nawawi ditulis oleh Imam Nawawi. Dan At-Taqrib ini adalah ringkasan dari kitabnya Imam Nawawi berjudul Al-Irsyad. Al-Irsyad adalah kitab ringkasan dari kitab Muqaddimah Ibni Salah. Ini kembali ke Muqaddimah Ibni Salah. Ini wajib dipelajari. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang ingin memperdalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ini mustalahul hadis, mutakhirin muncul ulama-ulama besar di masa-masa akhir. Ada Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki menulis kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah tentang
mustalahil hadis. Kemudian dijelaskan kembali oleh beliau al-manhalul latif. Al-manhalul latif. Ini juga harus dibaca, dipelajari. Kemudian ada juga yang dihafal. Kalau mau memperdalam ilmu hadis, wajib menghafal Nazom Baikuniyah. Nazom Baikuniyah. Dan syarahnya ada karya Syekh Al-Ahdal, As-Said Al-Ahdal, juga Syekh Hasan Mashad. Keterangan-keterangan dari nazom tersebut juga membahas tentang mustalahul hadis. Lebih lengkap lagi mempelajari rawi-rawinya, para periwayatnya. Ada kitab ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi berjudul Al-Kamil fi Asma'ir Rijal. Ini dijelaskan lagi oleh ulama setelahnya, oleh Imam Al-Mizi berjudul Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kemudian dijelaskan lagi oleh ulama Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, Tahdzibu Tahdzib. Ada ulama bernama Al-Mughlati, Syekh Mughlati Al-Hanafi, juga memberikan keterangan dari kitabnya Al-Mizi berjudul Ikmalu Tahdzibil Kamal fi Asma'ir Rijal, ya. Dan masih banyak kitab-kitab yang semacam ini. Ini yang paling minimal dah, standar minimalnya kita baca kitab-kitab itu, ya. Ada Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal karya Al-Imam Az-Zahabi, membahas tentang masalah ilmu jarh wa ta'dil. Ini semua ilmu jarh wa ta'dil dalam istilah ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar juga merangkum kitab, ada namanya Taqribu Tahdzib, ada yang bernama Tahdzibu Tahdzib, ya. Ini jadi tidak sesederhana itu mempelajari ilmu hadis, ilmu yang agung, ilmu yang sangat mulia, ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Luar biasa. Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab Syarafu Ahlil Hadis. Syarafu Ahlil Hadis, kemuliaan ahli hadis. Ini masih banyak, itu masih banyak. Ilmu hadis itu ratusan cabang ilmu. Kata Imam Al-Hazimi, dia berapa ratus lebih begitu dia kata. Ya. Nah, itu ada yang bertanya, jadi saya terangkan seperti itu. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah taala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya orang paling awal di antara kalian, yang paling akhir di antara kalian, manusia maupun bangsa jin, semuanya takwa, taat kepada Allah, gak ada yang maksiat, semuanya taat, maka hal itu tidak menambahkan sedikit pun dari kerajaanku. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Coba kita baca suratul Fatihah setiap hari, kita baca di solat 5 waktu kita, di solat sunnah kita. Maliki yaumiddin.
Ada dua qiraah, Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Yang satu dibaca pendek, yang satu dibaca panjang huruf mimnya. Kalau dibaca pendek, Maliki Yaumiddin artinya adalah raja. Raja dari kata muluk, kerajaan. Tapi kalau dibaca panjang, Maliki Yaumiddin artinya memiliki, yang memiliki. Apa bedanya antara raja dan yang memiliki? Kalau raja bukan hanya memiliki, tapi juga menguasai. Tapi kalau yang memiliki bisa multitafsir. Dia memiliki belum tentu menguasai. Berarti makna raja ini lebih kuat. Makanya hukumnya haram. Sekali lagi ya, hukumnya haram membaca kata Malik di surat An-Nas dibaca panjang huruf mimnya, dilarang, diharamkan oleh ulama. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Tidak boleh dibaca Malikin nas. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dimiliki oleh Allah dan dikuasai oleh Allah. Makanya Malikin nas artinya sang maharaja yang menguasai manusia. Tapi kalau kita membaca Malikin nas dengan mimnya panjang, maka artinya bisa multitafsir. Bisa ditafsirkan Allah hanya sekedar memiliki saja kepada manusia, tapi tidak ada penguasaan kepada manusia, tidak menguasai manusia. Makanya dilarang di situ. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau membaca suratul Fatihah di rakaat pertama dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, rakaat pertama. Rakaat kedua beliau bacanya pendek, Maliki Yaumiddin, sehingga bisa mengambil dua riwayat qiraah. Kenapa yang di awal lebih panjang? Ya karena sunnahnya yang di awal harus lebih panjang, di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Makanya dipilih yang di awal menggunakan kata Maliki Yaumiddin, yang mimnya ada tambahan alif, berarti ada 4 huruf. Sedangkan di rakaat kedua hanya ada 3 huruf, Maliki Yaumiddin. Ada tokoh besar, pakar ilmu nahu yang ada di Mesir abad 7 Hijriah kurang lebih, bernama Al-Imam Ibn Hisham Al-Misri. Ibnu Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, menyatakan Ibn Hisham anha min Sibawih. Ibn Hisham Al-Misri anha min Sibawih. Ibn Hisham Al-Misri lebih ahli ilmu nahunya melebihi Imam Sibawih. Imam Sibawih ini salah satu tokoh ahli nahu terbesar dalam sejarah Islam, yang punya madrasah Basriyah, Al-Madrasatu Al-Basriyah. Imamnya Imam Sibawih. Meninggal masih 30 tahun lebih wafat, tapi beliau punya jasa di dalam ilmu nahu sangat besar. Sangat besar. Bisa dibayangkan Imam Sibawih yang terkenal sangat pakar di bidang ilmu nahu, berkata Ibnu Khaldun, Ibn Hisham lebih ahli, lebih alim ilmu nahunya dibanding Imam Sibawih. Ini ulama istimewa. Istimewa. Beliau itu Ibn Hisham sebenarnya keluar dari 2 mazhab ilmu nahu, Al-Madrasah Al-Kufiyah dan Al-Madrasah Al-Basriyah. Al-Kufiyah imamnya Imam Kisai, ahli nahu, ahli qiraah. Al-Basriyah imamnya Imam
Sibawi. Sebenarnya walaupun dalam kitab sejarah mengatakan beliau melanjutkan madrasah Al-Kufiyah, tapi beliau punya manhaj sendiri, metode sendiri. Beliau punya kitab tentang ilmu nahu yang luar biasa, berjudul Muqnil Labib an Kutubil A'arib, menerangkan makna kata raja tadi. Dia beliau simpulkan bahwa kata Malik dan Malik, yang satu pendek ya, Malik, yang kedua panjang, Malik, keduanya adalah nama Allah. Itu satu kesamaan. Kedua-duanya adalah nama Allah. Ismun min asma'illah. Ya Malik. Ada juga ya Malikal Muluk. Dua-duanya nama Allah. Dan luar biasa beliau mengatakan di dalam bahasa Arab setiap huruf itu punya makna. Semua huruf yang mengandung huruf mim, lam dan kaf memiliki arti guwah, kekuatan. Coba kita lihat. Raja itu memiliki kekuatan. Terdiri dari 3 huruf, mim, lam, kaf, Malik. Orang yang memiliki sesuatu atau memiliki apapun berarti dia memiliki kekuatan, sehingga dia bisa menguasai sesuatu itu. Disebut dengan apa? Yang memiliki. Malik, mim, lam, kaf. Yang menguasai satu wilayah. Kerajaan juga terdiri dari huruf mim, lam, kaf. Muluk. Yang memiliki kekuatan, ada makhluk namanya malaikat. Malaikat dari huruf mim, lam, kaf. Jadi beliau mengatakan orang-orang Arab yang fasih dalam berbahasa Arab, ketika mendengar huruf mim, lam, kaf, mereka sudah tahu tafsirannya. Ini mengandung arti kekuatan. Itu Ibn Hisham bahas luar biasa dalam kitab Muqnil Labib an Kutubil A'arib. Ada yang mengatakan beliau kenapa tidak menulis kitab tafsir Al-Quran? Kau yang ditulis kamus atau pembahasan ilmu nahu? Beliau menjawab, Al-Mughni Yugni. Al-Mughni Yugni. Kitab Al-Mughni ini sudah mencukupi untuk menjadi tafsir. Karena bahasa Arab itu adalah bidang ilmu yang wajib dikuasai ketika seseorang ingin mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, apalagi ilmu tafsir. Makanya Imam Suyuti mengatakan syaratnya itu salamatul i'tiqad, yang pertama. Yang kedua harus ma'rifah al-lughah al-arabiyah, harus mengetahui bahasa Arab. Yang ketiga ma'rifah turuq al-istinbat, mengetahui metode istinbat hukum. Dan yang keempat ma'rifatut tafsir, mengetahui tafsir. Baru diizinkan mengistinbat hukum di dalam Al-Quran. Nah, Ibn Hisham Al-Misri punya kelebihan. Kitab itu ketika memberikan contoh dalam bahasa Arab dan kajian yang dibahas, pembahasan ilmu nahu, selalu beliau mengambil contoh ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran disebutkan, kemudian diterangkan bagaimana dalam pandangan ilmu nahu, dijelaskan, didahulukan Al-Quran. Maka beliau katakan Al-Mughni Yugni, cukuplah kitab Al-Mughni sebagai kitab tafsir. Walaupun ilmu nahu, tapi di situ mengandung tafsiran, namanya tafsir Al-Lugawi. Tafsir Lugawi, tafsir bahasa. Nah. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di sini, wahai hamba-hambaku, seandainya awal dari kalian, akhir dari kalian, manusia maupun jin, semuanya maksiat, tidak ada yang taat, semuanya maksiat, mana qasa zalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku.
Jadi kita bisa paham bahwa kita sebagai makhluk tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah, dan kita pun tidak mampu memberikan kerugian apapun kepada Allah. Al-Ghani, Allah maha kaya. Justru kita ini hamba. Antum wal khalaik kullukum abid wal ilahu fina yaf'alu ma yurid hammuk wagtimamuk waihak ma yufid. Al-qadha taqaddam faktanim fagna min sukun. Kita makhluk semuanya ini adalah hamba Allah, makhluk Allah. Kita tunduk kepada Allah, dan Allah adalah sang penguasa tunggal yang bebas melakukan apapun. Apa yang ia kehendaki, ia lakukan. Gak ada yang bisa larang, tidak ada yang bisa protes. Wal ilahu fina yaf'alu ma yurid. Itu akidah. Nah, sehingga dikatakan dalam satu mazhab akidah menyatakan bahwa Allah harus memasukkan orang-orang yang berbuat baik ke dalam surga. Itu dikritik oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, karena bagi Allah tidak ada kata harus. Kalau ada yang menyatakan amal kita yang baik ini yang kita lakukan, maka Allah harus memasukkan kita ke dalam surga, berarti di sini kekuasaan mutlak Allah hilang. Allah masukkan kita ke surga bukan karena harus, tapi karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Ta'ala. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Seandainya kalian yang paling awal dan paling akhir, baik jin maupun manusia, semuanya berdiri di satu lapangan yang luas, lalu semuanya meminta kepadaku, maka aku akan berikan seluruh permintaan dari kalian itu. Dan hal itu ma naqatha dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Hal itu tidak mengurangi dari kekayaan yang aku miliki, hanya saja berkurang bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, satu tetes yang jatuh itu yang keluar, tapi yang tersisa seluas lautan yang ada di bumi. Allah kalau sebut lautan, kekayaan Allah 7 kali lipat lautan yang ada di bumi. Wa yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Allah memiliki 7 kali lipat lautan yang ada di bumi. Allah kasih kepada semua makhluk yang paling awal dan paling akhir, semuanya serentak meminta kepada Allah sesuatu, Allah berikan semuanya. Itu hanya berkurang, diumpamakan berkurang bagaikan jarum yang dicelupkan ke laut kemudian diangkat, setetes itu yang jatuh, itu kurangnya itu, tapi sisanya seluas 7 lautan, 7 kali lipat lautan yang ada di bumi. Sebenarnya itu hanya perumpamaan, hakikatnya tidak ada yang berkurang sebenarnya, cuma untuk bisa memberikan pemahaman kepada akal kita yang terbatas ini, sehingga ada sedikit ilustrasi, ya kurangnya sedikit seperti itu. Kalau seperti itu dari setetes yang jatuh dari jarum dengan 7 kali lipat lautan di bumi, itu sebenarnya hitungannya gak ada yang berkurang, tidak ada yang berkurang. Maha kaya Allah. Makanya jangan membatasi kekuasaan Allah. Allah Ta'ala nyatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wa fi riwayah ya ibna Adam, atau fi riwayah ya bani Adam, ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka gina. Wahai anak Adam, fokus kalian hanya ibadah kepadaku, aku yang akan berikan kekayaan di dalam hatimu.
wa asudda faqrak, dan kebutuhanmu aku yang jamin, kata Allah. Wa illa fa'alta dzalika mala'tu yadaika syughla wa lam asudda faqrak. Tapi kalian ketika hidup di dunia fokusnya bukan di dalam penghambaan kepada aku, kepada Allah, maka aku akan buat kalian sibuk dengan urusan duniawi dan kalian lupa kepadaku, dan aku tidak menutup kebutuhan kalian, kata Allah Ta'ala. Ada maqam tajrid, maqam tajrid. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh amalan kalian aku catat, aku hitung, kata Allah, semua amal kita. La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar masuk ke dalam hitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik, yang buruk juga masuk ke dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithqala dzarratin khairan yara. Walaupun sekecil atom, kebaikan itu akan dilihat dia. Begitu juga keburukan akan dilihat walaupun sekecil atom. Atom itu gak bisa dilihat dengan mata, pakai alat apa namanya, mikroskop. Saking kecilnya seperti itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Itu tafsiran kontemporer. Kalau tafsiran ulama-ulama klasik artinya semut yang kecil. Ada yang mengartikan kata dzarrah itu adalah jagung milu yang dicincang-cincang sampai halus. Yang paling halus itu namanya dzarrah. Dalam hadis orang-orang sombong dirubah jadi dzarrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyar al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzarr fi suwaril rijal. Di hari kiamat nanti orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia, Allah kumpulkan mereka dengan wujud semut kecil. Dihinakan mereka, diinjak-injak oleh orang. Karena yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, Allahul Mutakabbir. Gak boleh diambil sifat itu, gak boleh. Allah katakan ridha saya adalah kesombongan, sarung saya adalah kemuliaan. Faman, siapa yang mengambil itu, qadzaftuhu finnari wala ubali, aku lemparkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli dengan keadaan. Itu sifatnya Allah. Dihitung semua, kemudian akan dibalas. Semua amal kalian akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dikatakan setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Jadi kematian ada rasa. Kematian itu bukan tanpa rasa, ada rasa. Orang baik, orang yang soleh meninggal dunia, dia merasakan kenikmatan ketika meninggal. Jadi ruhnya lepas itu nikmat. Orang-orang jahat, orang-orang kafir, ketika lepas ruhnya dia merasakan sakit. Makanya digunakan lafaz rasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu artinya rasa. Berarti meninggal itu ada rasa. Makanya tanda-tanda husnul khotimah selain berkaitan dengan waktu. Ada orang berkaitan waktu tanda husnul khotimah, ya. Meninggal di hari yang baik, hari Jumat misalnya. Man mata yaumal jum'ati aw lailataha waqahu Allah min azabil qabr.
siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah jamin, Allah jaga dirinya tidak akan diazab dalam kubur. Tapi ada juga tanda husnul khotimah, keadaan waktu meninggal air mani keluar. Air maninya keluar. Kenapa air maninya keluar? Karena ruh ketika lepas dari jasad dia merasakan kenikmatan. Makanya keluar air mani. Dan itu ada rasa. Sebab itu jangan kita perlakukan jenazah itu seperti orang yang tidak punya harga seperti orang yang tidak memiliki rasa. Dia sudah meninggal, sudah dibanting saja, dicuci dengan kasar, dia merasakan. Amin Wanci pernah cerita itu, ada jenazah dimandikan, kemudian sudah dikuburkan, malamnya bermimpi jenazah itu almarhum datang tuh dalam mimpi, menyatakan bahwa dia merasakan sakit. Ya, ternyata apa yang dirasakan sakit? Sebab ketika dimandikan jenazahnya itu ada paku di situ, di bagian meja itu atau tempat itu, tubuhnya terkena itu, tertusuk paku itu. Malamnya dia datang dalam mimpi, dia mengatakan dia merasakan sakit. Nah, itu yang Nabi katakan untuk apa? Muliakan orang yang meninggal di antara kalian. Tuh, Nabi mengatakan dengan hadis isyarat. Jadi air mani keluar itu tanda meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah insyaallah, karena dia merasakan nikmat ruh itu lepas. Ada banyak sekali filosofi dalam menguburkan jenazah. Ya, kita butuh bantuan. Kita ketika meninggal meminta bantuan kepada orang-orang yang hidup, saudara-saudara kita yang muslim. Ini perkara besar. Makanya diajarkan oleh para ulama ada yang namanya azan. Ketika kita letakkan jenazah di liang lahat. Dalam mazhab kita dianjurkan azan. Ibn Hajar Haytami mengatakan dalam kitab Syarhul Lubab bahwa hikmah daripada azan kepada si mayit adalah mempermudah dirinya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kias kepada anak bayi yang baru lahir. Anak bayi yang baru lahir sunnahnya diazankan. Maka ketika meninggal juga diazankan. Itu kias dalam ilmu fikih. Ini penjelasan Ibn Hajar Haytami. Kan malaikat datang itu dalam talqin dikatakan fa idza sa'alak man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu kiblati wal qur'anu imami wal muslimun wal mu'minun ikhwani wa qul raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ala dzalika hayyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'ashu insyaallah taala minal aminin tsabbatakallah bil qawli tsabit tsabbatakallah bil qawli tsabit tsabbatakallah bil qawli tsabit yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bantuan, bukan tanpa ada fadail, tidak, fadailnya besar. Kemudian ditalkin juga itu membantu dia mengingat jawaban-jawaban itu untuk dia menjawab pertanyaan malaikat. Fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir. Yang datang malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dijawab. Diletakkan di liang lahat mengarah ke kiblat, wajib hukumnya. Sampai dikatakan kalau salah arah kiblat kemudian sudah dikuburkan disuruh bongkar kembali untuk mengarahkan ke arah kiblat.
jika tidak berubah jenazahnya dalam waktu yang lama. Kalau sudah terlalu lama, khawatir sudah membusuk. Nah itu para fuqaha melarang, ada yang melarang. Tapi kalau masih baru, disuruh luruskan. Sunnah diletakkan pipi kanannya ke tanah ya. Kemudian tali ikatan, tali pocong orang bilang ya, cuma itu bahasa gak bagus. Iya, itu buatan Belanda. Kalau pocong kan orang Muslim, pakai kain kafan begitu. Kemudian dibuat malam Jumat malam yang mulia. Dia bilang malam Jumat malam banyak hantu. Itu adalah perubahan persepsi untuk menjauhkan kita dari kemuliaan agama kita. Dibuka paling awal bagian atas, itu mengandung tafaulan, kesan bahwa semoga Allah lepaskan kesulitannya di dalam kubur sebagaimana terlepasnya tali ikatan di kain kafan itu. Tafaulan disiram air, sudah dikubur disiram air. Rasul melakukan itu kepada putranya Sayyidina Ibrahim. Waktu meninggal Nabi siram air di atas, tafaulan semoga kuburannya diberikan kesejukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan daun pandan, ya bunga-bunga yang wangi di kota-kota yang lain. Tujuannya apa? Mengundang malaikat. Malaikat senang mencium aroma yang wangi. Malaikat hadir untuk apa? Yastaghfiruna, beristighfar kepada penghuni kubur. Ya. Ini semua memiliki dalil. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'di tafarrukan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.